ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਊਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਬਿਸ਼ਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੈ ਨਹਿ ਕਰਮ। ਤਿਸ ਬੈਸਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ। ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ। ਸਭ ਊਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਓ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਨਾਨਕ ਓ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਸੰਗਤੀ ਰੂਪ ਆਪਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ 9ਵੀਂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਪਖੰਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੈਸਨੋ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੈਸਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਉਹ ਬੈਸਨੋ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਬੈਸਨੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਪਕੜ 'ਚ ਆਏਗੀ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਪਰਸ ਦੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬੈਸਨੋ ਦੀ। ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ 3 ਦੇਵਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨ ਤੇ ਮਹੇਸ਼। ਸ਼ਮੇਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਮਤ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ
ब्रह्मा ने सारी सृष्टि नूं साजिया, सृष्टि की साजना करने वाला ब्रह्मा है ते सारी सृष्टि नूं पालन वाला विष्णु है ते नाश करने वाला, खत्म करने वाला शिव है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी ने कहा इको ही बनाने वाला है, उही पालन वाला है ते उही नाश करने वाला, इको ही है, वखरे वखरे नहीं है। पर इस धर्म ग्रंथां दे विच इदां मन्निया जांदा है, उन्हां दी अपनी विचारधारा है। तो जिहड़े ये वैष्णव मत वाले ने, विष्णु मत वाले ने, विष्णु की पूजा करने वाले, वो श्री कृष्ण जी की पूजा भी करते हैं ते राम जी की पूजा भी करते हैं। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ है वो बहुत सारे देवतियां नूं विष्णु का अवतार ही मनते हैं। वो कहते श्री कृष्ण जी भी विष्णु का अवतार ही ने ते श्री रामचंद्र जी भी विष्णु का अवतार ही ने। इस करके वो रामचंद्र जी की पूजा भी करते हैं ते श्री कृष्ण जी की पूजा भी करते हैं। होर देवी देवतियां की पूजा भी करते हैं। कहने लगे जी ये सारे देवी देवते विष्णु का अवतार ही हैं। इदां करके तो उस समय ना वैष्णव मत सी, ये वैष्णव मत सी। जदों गुरु अर्जन साहब पातशाह सुखमनी साहब की बाणी उचारण कर रहे हैं, गुरु अर्जन साहब पातशाह के वेले ये वैष्णव मत बड़ा प्रसिद्ध सी ते ये लोगों के घर में फिर के अपने धर्म का प्रचार भी करते सी, कर्मकांड का प्रचार भी करते सी। तो अपने आप दूजियां दे नालों इस करके उच्चा समझते सी भी असी वैष्णु मत वाले हाँ। एक नुकता बड़े ध्यान नाल समझो, फिर आप ये अखरी अर्थां वल आवांगे। गुरमुखो जिहड़ा धर्म है ना, धर्म सानू दूसरिਆਂ नालों वख नहीं करता। धर्म सानू दूजियां दे विच बैठना सिखाउंदा है। ये नुकता बड़े ध्यान नाल समझो। आम तौर के उत्ते धर्म की दुनिया दे विच ये मन्निया जाता भी जिहड़ा बंदा धर्मी बन जाए ना, धर्म के करार चिन्ह पहन ले, मन लो, वो कहता जी मैं दूजे नालों वखरा है, ये तो सारे मनमुख ने, मैं ही चंगा है। इदां कई बार बिरती इदां दी आ जाती है। अपने आप उच्चा समझदा इस करके क्योंकि मेरे धर्म के चिन्ह पाए हुए है। जिवें सनातन मत विच कोई हिंदू धर्म विच ये कह दे भी मेरे माला पाईयां हुई हैं, मेरे तिलक लगे हुए है, मैं उच्ची जात विच जम्मिया हाँ, मैनू ग्रंथां वेदां दा सार ज्ञान बहुत है, इस करके मैं दुनिया तो इन्ना ये नीच ने ते मैं इस करके उच्चा है। और इदां हुंदा भी सी। ब्राह्मण अपने आप उच्चा क्यों, दूसरा उच्चा क्यों समझदा है? इस करके समझदा है। तो गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी ने कहा भाई जिहड़ा परमात्मा का ज्ञान है ना, वो तुहानूं ये नहीं दसदा भी दूजे नीच ने, तुसी उच्चे हो। परमेश्वर का सच्चा ज्ञान वो हुंदा है जिहड़ा ज्ञान ये कहे अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। सच्चा ज्ञानवान तो ये समझदा है भी सारे कुदरत दे ने, सारियां नूं ही परमेश्वर ने पैदा किया, सारे उस परमेश्वर की अंश-वंश है। देखो गुरु नानक साहब पातशाह ने यह थोड़ा कहा भी कला मैं ही परमात्मा का सेवक हाँ। गुरु पातशाह ने कहा कोई भी बन सकता है, जिहड़ा उन्होंने जपे कोई भी प्राप्त कर सकता है। तो जिहड़ा गुरमुखो धर्म का ज्ञान है ना, वो सानू ऊच नीच के भेदभाव तो, चंगे माड़े के भेदभाव तो दूर करता है, सानू सारिਆਂ ਵਿੱਚ बैठना सिखाउंदा है, सानू सारिਆਂ उत्ते दया करनी सिखाउंदा है। पर अक्सर धर्म की दुनिया अंदर यह हुंदा है कि मनुख जिहड़ा है वो धर्म के चिन्ह धारण करके जां धर्म का पहरावा पा के अपने आप नूं दूजिआं नालों वखरा समझदा है, उच्चा समझदा है। ये धर्म नहीं है, ये हंकार की निशानी है। इदां करके
कबीर साहब ने बाणी च कहा ना, कबीर वैसनो हुआ ता क्या भया माला मेली चार। कबीर बचना कबीर साहब का वैष्णो के उपर ही है। कबीर वैसनो हुआ ता क्या भया, हे कबीर, हे कबीर आखदा, हे भाई जे तू वैष्णो बन गया तो की हो गया, तू की वखरा करता। माला मेली चार, चार माला तू अपने शरीर ते धारण कर लईयां, इस करके तू वखरा बन गया। नुकता बड़े ध्यान समझो जी। कबीर साहब कहते इस करके तू वखरा नहीं है दुनिया तो, भी तू चार कमाला फेर लईयां ते तू अपने धर्म के चिन्ह धारण कर ले। कहन लगे नहीं भाई, ये मनुख दे वखरे होने की निशानी नहीं हुंदा। ये नुकता बड़े ध्यान समझो। बाहर भीतर बाहर कंचन बारहा, भीतर भरी भंगार। कबीर साहब कहते कह लगे बाहरों इंज लगता भी चंदन दे वांग बड़ा ठंडा है, पर अंदर तो तेरे अग दे भांबड़ बलदे पे आ, काम दे, क्रोध दे, हौमे दे, तृष्णा दे, लालच दे। अंदर तो भाई तेरे इन्ने भांबड़ बलदे पे ने, ते बाहरों चंदन दे टिक्के ला के ये दिखा रहे हैं भी चंदन दे वांग शांति बहुत है मेरे अंदर, शीतलता बहुत है। कबीर साहब कहते परमात्मा तो तेरे अंदर नूं जानदा ना भी किन्नी अग बलदी पई है, लोकां नूं दिखाई जा बाहरों। इस करके गुरमुखो धर्म सानू माड़ियां दे विच भी बैठना सिखाउंदा है। गुरु नानक साहब गुरमुखो किते भज्जे किते दुनिया तो नहीं, बाबा जाके चोरां विच भी बह गया, बाबा जाके नशेड़ियां दे विच भी बह गया, सारियां च बैठा। और बाबे ने सारियां नूं कहा भाई तुसीं सारे ही परमात्मा दे जीव हो, आओ उस साजन वाले परमेश्वर के गुणां नूं आपां सारे ही गाउणे आ। इदां ही कहा ना गुरमुखो, नफरत नहीं की किसी कोलों। इस करके गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी की बाणी ने भी ये बचन कहा। सतगुरु पातशाह कहते मन समझावन कारणे कछुक पड़ी है ज्ञान। भाई ज्ञान कादे वास्ते पढ़ना है? पातशाह कहते लोकां विच अपने आप को उच्चा दिखाने वास्ते नहीं पढ़ना भी मैं उच्चा बहुत है, अपने मन को समझाने वास्ते पढ़ भी मना ये सारे एक नूर ते सब जग उपजे है, ये सारे ही भाई परमात्मा दे जीव ने। ये नुकता गुरमुखो धर्मी बंदा है जिहड़ा वो चेता रखो ना, जिवें गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह कहते भी जिवें जिवें फल दे विच रस भरदा जांदा ने वो नीवा हुंदा जांदा है। इस तरह गुरमुखों जदों किसी मनुख के अंदर नाम का रस, बाणी का रस अंदर भरदा जांदा है ना, वो अपने आप को नीवा करी जांदा है, नीवा होई जांदा है बस। वो कहंदा कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भलो सब कोई। क्यों? क्योंकि अंदर झाती हम तज सानू छड्ड के, मैनू छड्ड के, भलो सब कोई सारे चंगे ने। क्यों? क्योंकि मैं तो अपने गुनाहां नू चंगी तरह जानदा भी मेरे दिल विच की पिया। तो गुरमुखो जिहड़ा ये वैष्णो सी ना, वैष्णो लोग हुंदे सन, वैष्णव मत वाले, ये माला इदां पहनदे सी, चंदन दे टिक्के लाउंदे सी ते जय श्री राम, हरे कृष्णा हरे राम इदां लोकां नूं मिलण वेले करदे सी ते अपने आप नूं दूजिआं दे नालों वखरा समझदे सी इदां करके। ते गुरु अर्जन साहिब पातशाह ने कहा नहीं भाई, ये केवल तुहाडे वैष्णो बाहर दा पहरावा है, तुसीं केवल बाहर दे भेख करके अपने आप नूं वैष्णो खवा रहे हो। आओ दसीए सच्चा रब दा वैष्णव कौन हुंदा है, रब दा सच्चा भगत कौन हुंदा है। आओ गुरमुखो आपां अर्थ समझदे हां। वैष्णो सो असल सच्चा वैष्णो ते ओ है कौन, जिस उपर सो प्रसन्न, जिस दे उपर परमात्मा प्रसन्न होवे। सच्चा जिहड़ा सच्चा वैष्णव कौन है, सच्चा परमात्मा दा भगत कौन है, सच्चा धर्मी कौन है, ये कह लो। पातशाह कहंदे जिस उपर परमात्मा प्रसन्न हो जाता है, जिस उपर वाहिगुरु खुश हुंदा है। ते गुरमुखो वाहिगुरु खुश
ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਵੰਸ਼ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਏ, ਮਾੜਾ ਕਹੀਏ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁਦ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੱਚਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੌਣ ਹੈ? ਵੈਸ਼ਨੋ ਸੋ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਾਈ? ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾ ਕਹਾ। ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੋਏ ਭਿੰਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਿੰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਭਿੰਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੱਖਰਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਮਲ ਪੈਦਾ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ ਭਾਈ? ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਗਤ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਵੈਸ਼ਨੋ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈ ਜੇ ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਮਾਇਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਤੇਰੀ ਸੁਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਸੂਰਜ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਸਨ ਕੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਹੋਏ ਭਿੰਨ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਰਮ ਕਰਤ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਹਿ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਨਹਿ ਕਰਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਭਾਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸੋ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਕਰਤ, ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਹਿ ਕਰਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਿਹਕਰਮੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਿਸ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਧਰਮ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਫਿਰ ਐਸੇ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨੀ, ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੌਣ? ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਬਾਛੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਧਰਮ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਾ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਮੁਖੋ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਇੰਜ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਵਪਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਆਂਗਾ।
ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਪਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਵਾ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰ, ਮੈਂ ਰਮਾਲਾ ਚੜਾਵਾਂਗਾ। ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ, ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਇਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸੁੱਖਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਬਸ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਜਪਦਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਕੌਣ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹੂ ਫਲ ਕੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਫਲ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਭਗਤ ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਵੈਸ਼ਨੋ ਮਤ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਕੌਣ ਆ? ਕੇਵਲ ਭਗਤ, ਭਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਭਗਤੀ, ਕੀਰਤਨ ਸੰਗ ਰਾਚੈ। ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦੀ ਕੀਰਤੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਅੰਤਰ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ। ਆ ਗੋਪਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਪਾਲ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਗੋਪਾਲ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਗੋਪਾਲ। ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯਾਦ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਧਰਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਸ ਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸ਼ਬਦ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਭਗਤ ਜਨ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਵੈਸ਼ਨਵ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਤਰ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਨਾ, ਜੋਗੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀਓ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭੇਖ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਇਕੱਲਾ ਘਰ ਪਰ ਛੱਡਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚਾ ਜੋਗੀ, ਅਸਲ ਜੋਗੀ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ, ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸਮਸਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਹੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮਕੋ ਬਣ ਆਈ। ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਿਰਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਜਥੇ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਿਰਤੀ ਭਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ੍ਰੀ ਸਿੱਖ ਸਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਇਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਉੱਪਰ ਹੋਵਤ ਕਿਰਪਾਲ, ਆਪ ਦ੍ਰਿੜੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਇਹ ਸੱਚੇ ਧਰਮੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਆਪ ਦ੍ਰਿੜ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦਾ, ਆਪ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕਰਦਾ। ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ, ਜੋ ਖੁਦ ਜਪਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਵੈ। ਆਪ ਵੀ ਜਪਦਾ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੈਸ਼ਨੋ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਗਤ ਹੁੰਦਾ ਆਤਮਿਕ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ, ਗਤ ਹੁੰਦਾ ਅਵਸਥਾ, ਪਰਮ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਉੱਚੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਮ ਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੌਣ? ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰਥ ਕੀ ਬਣਿਆ ਗੁਰਮੁਖੋ? ਜੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਣ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੈਸ਼ਨੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।